वामसारे विवोरच्छुद्यामन्तवोह सर्गाः अवादरिदमनुदानि विश्वा हृदयेन मित्रा वरुणासुते विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रैक्मं समर्पयामि उत्तरीयं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ओं गन्धद्वारान्धराधरिषान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भक्मये श्रियम् श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि ओं आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि ओं मूर्धा दक्षिणतो वृषभेतु हव्यः इन्द्रो याति न पराजयाताधिराजो राजसराजयाति श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः दीपं सन्दर्शयामि ओं उद्दीप्यजातवेदो भग्नन्दरुतं मम पशुगुष्टमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा भद्राद्रे राम गोविन्द गोविन्द धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि ओम सूत्रवत्या समेताय नमः ओम सेनेशाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम शंखचक्रगदाधराय नमः ओम शोभनांगाय ओम नमः जगत्पूज्याय नमः ओम वेत्रहस्तविराजिताय ओम नमः पद्मासनसु संयुक्ताय ओम नमः किरीटिने नमः ओम मणिकुण्डलाय ओम नमः मेघश्यामलाय नमः ओम पीतवाससे ओम नमः तप्तकाञ्चनभूषणाय ओम नमः करिवक्त्राय नमः ओम महाकायाय नमः ओम निर्विघ्नाय ओम नमः दैत्यमर्दनाय ओम नमः सर्वज्ञाय नमः ओम ब्रह्मज्ञानपरायणाय नमः शास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि शूतफलं निवेदयामि प्रोक्ष्या प्रशिष्या निवेद्य ओम देवस्य मध्ये मध्ये उदकपानीं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ओम वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनुयदास्ते धाता परस्ताद्यमुदा जहार चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृतयः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् अनया श्री विश्वक्सेन पूजया च भगवान् श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्त्विति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु श्री विश्वक्सेन प्रसादं दृढा गृह्णन्तु विश्वक्सेन प्रसादं चाश्वसाधारयेत् विज्ञाप्यते निगाधीशम् आरम्भेतु विचक्षणः पूजां समाप्य यज्ञेनोद्वासनं चरेत् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः निधर्माणि प्रथमानि देहनागमानस्य यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः उत्सवे शोभनार्थं च पुनरागमनाय च ओम भगवन्मन्त्रमूर्ते स्वपदमासादया सादया क्षमस्व ओम అంతా ఒక మారు చెప్పండి ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూయః నమామ్యహం స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే నిత్యం ప్రజామి శరణం హరి సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషాం మంగళం భగవాన్ మంగళాయతనో హరి లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః వర్షామోహృదయస్థో జనార్దనః పునః సంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా देवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य भगवतो देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य गणितानेक दिव्यावतारस्य देवदेवोत्तम चेत्कुर्मिणः जगद्रक्षणार्थम्
లీలయా అవతీర్ణస్య భద్రాచల శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి పట్టాభిషేక ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం స్థల శుద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం చ కర్మణః పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే స్వభృతః ధాన్యపీఠే స్వలంకృతం కుంభం నిక్షిప్య సుగంధోదకేన పూర్య ఊర్జపల్లవనవర్తాని నిక్షిప్య అలంగురం నారికేల ఫలం నిధాయ తస్మిన్ ఓం బం పద్మాజై నమః ఇది పద్మపీఠం ధ్యాత్వా మృణాంతర్యామినం శ్రీ పుండరీకాక్షమావాహయామి ఓం 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 బ్రహ్మధామావస్థితమతనుగ్రహ కామ్యయోద్యతావతార ఇహాభిమత సిద్ధిత మంత్రశరీరోం నమో నమః ఓం జిదందే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన నమస్తే శ్రీకేశ మహాపురుష పూర్వజ రక్షార్థం శ్రీ సుదర్శనమావాక్య చక్రముద్రాం ప్రదర్శ్య ఓం నమో భగవతే సుదర్శనాయ మహాచక్రాయ జ్వాలాయ ప్రజ్వాలాయ సహస్రారహుం భట్ నమః ఓం స్ఫురత్సహస్రారశిఖాతి తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కరకోటి తుల్యం సురద్విషాం ప్రాణ వినాశి విష్ణోః చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ఆవాహిత శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ సుదర్శనాయ నమః మంత్రన్యాసం కుర్యాత్ చక్రాయ స్వాహ హృదయాయ నమః ఓం విచక్రాయ స్వాహ దర్శే స్వాహ చక్రాయ స్వాహ శిఖాయ వషట్ ఓం సూర్యచక్రాయ స్వాహ కవచాయ హుం జ్వాలా చక్రాయ స్వాహ నేత్రాభ్యాం వౌషట్ ఓం సౌదర్శన చక్రాయ స్వాహ అస్త్రాయ ఫట్ కిరీట కుండల వనమాల శ్రీవత్స కౌస్తుభ శంఖ చక్ర గదా పద్మ పాదాగ్రే గరుడముద్రాం ప్రదర్శ్య అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రం సమర్పయామి ఉత్తరీయం సమర్పయామి ఊర్ధ్వపుండ్రం ధారయామి యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి పుష్పం సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దీపం చ సందర్శయామి ఓం మహావనందాయ కాలాగ్నిరూపాయ జగద్ధూమ సుగంధినే సర్వగంధవాహాయ నమః స్వాహా ఓం ధ్యుం ధూమోద్గిరాయ నమః ఓం మానోషికం సేజ్జాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగత్ రామదాస వరద గోవింద గోవింద ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః శ్రీ వాసుదేవాయ నమః శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ సుదర్శనాయ నమః హేతిరాజాయ నమః సహస్రారాయ నమః శ్రీ మహాసుదర్శన పరబ్రహ్మణే నమః సమస్త రాజోపచారాన్ సమర్పయామి చూతఫలం సమర్పయామి ప్రోక్ష్యాపరిషిత్య నివేద్య ఓం 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 అహం 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 ఇదమిదమిదం గ్రహాణ స్వాహ మధ్య మధ్యోదకపానీయం సమర్పయామి ఉత్తరాభోదనం సమర్పయామి పాదౌ హస్తౌ చ ప్రక్షాళయామి తాంబూలం సమర్పయామి సువర్ణ దివ్యమంత్ర పుష్పం సమర్పయామి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి విష్ణు ప్రచోదయాత్ నయశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి చక్ర ప్రచోదయాత్ స్వామినః మనస్సమాధీయతాం ప్రసీదంతు భవంతః భవద్భిర్నుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే భవద్భిర్నుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే భవద్భిర్నుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు ఓం యత్పుణ్యం నక్షత్రం యదా వై సూర్య ఉదేతి అథ నక్షత్రం నైతి యావదిదత్ర సూర్యో గచ్చేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావతి గురువేదకారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు కళ్యాణ మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः तिदस्रो देवीरतिराश्रविष्ठाः ते यज्ञम्बान्वदवः परस्तात् संवत्सरेण वदग्गे स्वस्ति कर्मणार्थं भवन्तो ब्रुवन्तु महापट्टाभिषेकोत्सव कर्मणार्थं भवन्तो ब्रुवन्तु महापट्टाभिषेकोत्सव कर्मणार्थं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम रथ्यास्महब्दैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सपञ्जीवेम शरदस्य वीराः त्रीणि त्रीणि वै देवानामर्थानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रयैमे लोकाः रथ्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठति भवन्तो ब्रुवन्तु अप्लिङ्गैर्भिमन्त्र्या येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण आवमान्यः पुनन्तु वा राजावत्यं पवित्रम् सितोऽध्यापकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रणामभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु कलशस्थित आवाहित श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः रक्षार्थम् आवाहित श्री सुदर्शनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम भगवन् मंत्रमूर्ते स्वपदमासादया सादया क्षमस्व ओम कलशस्थित पुण्याः जलेन पात्रान्तरे किञ्चित् किञ्चित्तोजं निनीय ओम शान्तिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम आजुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धनधान्य समृद्धिरस्तु आग्नेयाम् अरिष्ट निरसनमस्तु ईशान्यां यत् पापं तत् प्रतिहतमस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु तज्जलं पुनः पुण्याः जलेन संयोज्य ओम जरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन भूतस्तरतु दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतात् पाप्मानपरातिन्दरेम पुण्याः जलेन प्राच्यान्ति सुवासुदेवादयो मार्जयन्ताम् दक्षिणायान्ति सङ्कर्षणादयो मार्जयन्ताम् प्रतीच्यान्ति प्रद्युम्नादयो मार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति शनृद्धादयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति महापुरुषादयो मार्जयन्ताम् कलशस्थित पुण्याः जलेन वास्तुष्पद इति मन्त्रमुच्चरन् महापट्टाभिषेकोत्सव द्रव्याणि स्थलं च सम्प्रोक्ष्य ओम वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रचतन्नो जुषस्वसन्न एधिद्विपदेशं च పట్టాభిషేకానికి वास्तु పూర్వాంగంగా జరిగేటువంటి జరపవలసినటువంటి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. విశ్వక్సేనుడు భగవంతుని యొక్క శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే. శ్రీరామచంద్రమూర్తికి భద్రాచల పుణ్యక్షేత్రం నుంచి స్వామివారి పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనమందరం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం ఎంతో భక్తిభావంతో. అసలు గుణాలకు ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి సుగుణాభిరాముడు గుణవంతుడు, శక్తివంతుడు, ధర్మజ్ఞుడు, కృతజ్ఞుడు, సత్యవాక్ పరిపాలకుడు, దృఢవ్రతుడు, సదాచార సంయుక్తుడు, సర్వభూత హితుడు, విద్వాంసుడు, సమర్థవంతుడు, ప్రియదర్శనుడు, ధైర్యవంతుడు, జితక్రోధుడు, తేజోవంతుడు, అనసూయకుడు, పరాక్రమవంతుడు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి నేడు పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. పట్టాభిషేక మహోత్సవము, కళ్యాణోత్సవము అనే రెండు విశేషవంతమైనటువంటి వేడుకలను మనం దర్శించినంతనే మనం చేసుకున్నటువంటి పాపాలన్నీ పటాపంచలవుతాయని అంటారు. కళ్యాణోత్సవానికి పట్టాభిషేక మహోత్సవానికి వ్యత్యాసం ఏమైనా ఉందా అంటే రెండూ కూడా లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటివే. కానీ పట్టాభిషేక మహోత్సవం అనేటటువంటిది లోక కళ్యాణకారకంగా అంటే రాముడు ప్రజారాముడు కావున, మర్యాదారాముడు కావున, పురుషోత్తముడైనటువంటి
ఆ పురుషోత్తముని యొక్క దివ్య లక్షణాలతో కూడినటువంటి ఒక వైఖరి లోకరంజకంగా ఉండాల్సినటువంటి సందర్భం కావున లోకమనేటటువంటి తీరును పట్టభద్రులు ఆ పట్టాలు ఆ పగ్గాలు పట్టుకొని శాసించేటటువంటి సందర్భం కావున లోకాన్నంతటిని కూడా ప్రభువుగా పాలించేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి సందర్భాలు చేకూరుతాయి కావున స్వామివారి యొక్క పట్టాభిషేక మహోత్సవం అనేది దివ్యమైనది, అతి మనోహరమైనది. ఎందుకంటే స్వామివారు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే పురుషోత్తముడు పుండరీకాక్షుణ్ణి సుదర్శనుణ్ణి ఆవాహనం చేసి ఈరోజు మంచి రోజు అని అంటూ అక్కడ ఉండేటువంటి వేదవేత్తలైనటువంటి వారంతా కూడా 3 సార్లు ఈరోజు మంచి రోజు, ఈ కర్మ సక్రమంగా నిర్వహింపబడాలి, దీనికి మంగళం జరగాలి అని ఈ విధంగా కోరుకుంటూ ఆ కలశాన్ని అభిమంత్రణం చేశారు. ఆ తీర్థములతోటి అందరినీ అక్కడ ఉండేటువంటి వస్తువులను స్వామివారిని వీటినన్నిటి కూడా ప్రోక్షణం చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఈ 2 కార్యక్రమములు మనం తర్వాత చేయబోయేటువంటి కార్యక్రమానికి యోగ్యతను కలుగజేస్తుంది కనుక ఈ విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించారు. ఆ తర్వాత ఈ పట్టాభిషేకంలో ప్రత్యేకించి చేసేటువంటి ఋత్విగ్వరణం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ ఋత్విగ్వరణంలో మనకు ఆనాడు రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం జరిగినప్పుడు వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, విజయుడు అనేటువంటి 8 మంది మహర్షులు రామచంద్రమూర్తిని పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేశారట. అలా ఉన్నటువంటి ఆ 8 మంది ఋషులకు ప్రతీకలుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాములను వారిగా భావిస్తారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళలో వశిష్ఠుడు ఒక అర్చకులు, ఒక వశిష్ఠుడు, ఇంకొక ఆయన వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, ఇలాగా ఆ మహర్షుల యొక్క పేర్లతోనే ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాములను వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అలా 8 మందికి ఆ దీక్షను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఋత్విగ్వరణ కార్యక్రమం జరపడంతో పాటుగా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, పట్టాభిషేకానికి రామాయణం అనేటువంటిది ప్రధానం. ఆ రామాయణ పారాయణలో పట్టాభిషేక సర్గను ఇక్కడ పఠించడానికి వాల్మీకి స్థానంలో ఒకరిని ఇక్కడ వరిస్తారు కనుక ఒక స్వామి వాల్మీకి స్థానంలో ఉంటారు, ఇంకొకరు విశ్వామిత్ర స్థానంలో ఉంటారు. ఇలాగా ఈ మహర్షుల యొక్క రూపాలతోటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాములనే వారిని ఆవహించి ఇక్కడ ఋత్విక్కులుగా వారిని వరించడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వర్తిస్తారు. పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం 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 శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య భద్రాచల శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినః మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆచార్యత్వాది యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం ఋత్విగ్వరణం కరిష్యే దేవేశం ప్రార్థ్య భద్రాద్రిరామ కృపయా పరయా ముదాతే బ్రహ్మోత్సవేషు క్రియమాణ మహోత్సవోజం పట్టాభిషేకమతిమోదమం గృహాణ సద్ధర్మపాలనధయే చ ప్రభో ప్రజానా. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః ప్రార్థ్య దేవదేవస్య అనుజ్ఞామాదాయ తథా ఆచార్యవరణం హరితసగోత్రోద్భవం పొడుజేటి రామచంద్రాచార్య శర్మాణం వసిష్ఠరూపిణం ఆచార్యం త్వాం వృణీమహే యథాచార్యో వసిష్ఠో హి పురాయోధ్యా పురే వరః పట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. ఏవం భారద్వాజగోత్రోద్భవం సీతారామచంద్రాచార్య శర్మాణం బ్రహ్మాణం వామదేవరూపిణం త్వాం వృణీమహే యథా బ్రహ్మా వామదేవః పురాయోధ్యా పురే వరః పట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. వశిష్ఠుడి ఆవాహనం జరిగింది, వశిష్ఠుడిని ఋత్విగ్వరణం జరిగింది. ఆ తర్వాత వామదేవుడు, ఆ వామదేవుడు స్థానంలో ఒక అర్చక స్వామిని
ఇక్కడ వరించడం జరిగింది. తతః కౌశిక గోత్రోద్భవం అమరవాది వెంకట సీతా రామానుజాచార్య శర్మాణం జాబాలి రూపిణం ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. యథా మహర్షిర్జాబాలిః పురాయోధ్యాపురే వరః తథా భట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. జాబాలి స్థానంలో ఒక అర్చక స్వామిని ఇక్కడ వరించడం జరిగింది. హరిదసగోత్రోద్భవం పుడుజేడి సత్యనారాయణాచార్య శర్మాణం కశ్యప రూపిణం ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. భూత్కాస్యప ఋషిః పురాయోధ్యాపురే వరః తథా భట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. పట్టాభిషేకాన్ని జరిపించినటువంటి వాళ్ళల్లో కశ్యపుడు అనేటువంటి మహర్షి ఒకరు. ఆ కశ్యప స్థానంలో ఒక అర్చక స్వామిని వరించారు. తతః కౌశిక గోత్రోద్భవం మురళీకృష్ణమాచార్య శర్మాణం సుయజ్ఞ రూపిణం కాత్యాయన రూపిణం ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. కాత్యాయనో యోగే పురాయోధ్యాపురే వరః తదా పట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. కాత్యాయనుడు అని ఒక మహర్షి, ఆయన్ను ఇక్కడ ఒక అర్చక స్వామిగా వారిని వరించారు. కౌశిక గోత్రోద్భవం అమరవాది గోపాలకృష్ణమాచార్య శర్మాణం ఆత్రేయ గోత్రోద్భవం కోటి రామస్వరూప రాఘవాచార్య శర్మాణం సుయజ్ఞ రూపిణం ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. యథా సుయజ్ఞనామర్షిః పురాయోధ్యాపురే వరః తదా పట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. సుయజ్ఞుడు అనేటువంటి మహర్షి యొక్క స్థానంలో దేవస్థాన ప్రధానార్చకులైనటువంటి కోటి రామస్వరూప రాఘవాచార్య గారిని వరించారు. ఆత్రేయ గోత్రోద్భవం యథా గౌతమనామర్షిః పురాయోధ్యాపురే వరః తదా పట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. గౌతమ మహర్షి స్థానంలో మరొక అర్చక స్వామిని ఇక్కడ ఋషిగా వరించడం జరిగింది. విజయ శర్మాణం విజయ రూపిణం ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. యథా విజయనామర్షిః పురాయోధ్యాపురే వరః తదా పట్టాభిషేకేస్మిన్ భూత్వా రామపరో భవ. విజయుడు అనేటువంటి మహర్షి యొక్క స్థానంలో దేవస్థాన మరొక ప్రధానార్చకులు శ్రీమాన్ విజయరాఘవన్ గారిని విజయ మహర్షి యొక్క స్థానంలో వారిని వరించడం జరిగింది. కౌశిక గోత్రోద్భవం కుమాండూరి ఇళయవల్లి స్థలజాయి శ్రీనివాస శర్మాణం రఘునాథ భట్టరాచార్య స్థానే స్థానాచార్యంద్వాం వృణీమహే. భక్త రామదాసు గారి ఆచార్య స్థానంలో ఆనాడు రఘునాథ భట్టర్ అనేటువంటి మహనీయులు ఉండేవారు. ఆ రఘునాథ భట్టర్ వారి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేవస్థానంలో జరిగేటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు ఆనాటి నుండి ప్రారంభించి అలా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. వారి యొక్క స్థానంలో ఒక స్వామిని ఇక్కడ వరించడం జరిగింది. భరద్వాజ గోత్రోద్భవం మురళీకృష్ణమాచార్య శర్మాణం భరద్వాజ రూపిణం ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. భరద్వాజ మహర్షి ఆయన రామచంద్రమూర్తికి చాలా పూజ్యులైనటువంటి మహర్షి. ఆ భరద్వాజ మహర్షి స్థానంలో ఒక స్వామిని ఇక్కడ వరించడం జరిగింది. భారద్వాజ గోత్రోద్భవం అంతర్వేద కృష్ణమాచార్య శర్మాణం వాల్మీకి స్థానే ఋత్విజన్వాం వృణీమహే. రామాయణం అనేటువంటిది ఈరోజు మనం పఠిస్తున్నాము అంటే, రాముడి గురించి తెలుసుకుంటున్నాము అంటే వాల్మీకి మహర్షే దాంట్లో ప్రధానం. అటువంటి వాల్మీకి మహర్షి స్థానంలో ఒక స్వామిని ఇక్కడ వరించడం జరిగింది. తదా సర్వఋత్విక్ ప్రార్థనం కుర్యాదు సర్వే స్వధర్మ కుశలాః సర్వే రామపరావరాః సర్వే పట్టాభిషేకాఢ్యం కృతార్థం కురుతాదరాత్. ఈ విధంగా మనకు ఋత్విగ్వరణం అనేటువంటిది పూర్తయింది. ఈ ఋత్విగ్వరణం పూర్తయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎదురుగా మనకు
కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పీఠంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కలశములు, మండలములు, వీటికి ఆవాహనాది పూజా కార్యక్రమం అంతా కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత జరగబోయేటువంటి మహాపట్టాభిషేకోత్సవానికి అంగంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయి. ఈ మండలంలో ఉండేటువంటి ఆయా కలశములలో ఇటుపక్క ఉన్నటువంటి పాదుకాది కిరీటాంతంగా ఉండేటువంటి ఆభరణములలో ఆ వైపున ఏర్పాటు చేసినటువంటి మండలంలో ఆయా దేవతలను ఆవాహనం చేసి షోడశోపచార పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. ఆర్యులకెల్ల మృక్కి వినతాంగుడనై రఘునాథ భట్టరాచార్యుల కంజలెత్తి కవి సత్తములను తెంచి కావ్య సౌకర్యములత్పనొక్క శతకంబన గూర్చి రచింతు నేడు తాత్పర్యమునన్ గ్రహింపుమిదే దాశరథి భద్రగిరి దాశరథి కరుణాపయోనిధి. పునఃసంకల్ప్య శ్రీరామచంద్ర స్వామి మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి మండలాద్యర్చనం కరిష్యే తదంగా శుద్ధిం కరిష్యే స్థానశుద్ధిం కరిష్యే చరణం పవిత్రమిది వారిడామహీం ప్రక్షాళ్య ఓం చరణం పవిత్రం విదతం పురాణయ్యేన భూతస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాది పాప్మానమరాదిందరేమా మంత్రేణ దర్భై సమ్మార్జయేత్ క్రమాత్ భై సమ్మార్జ్య ఓం విష్ణోరరాటపతి విష్ణోః పృష్ఠమసి విష్ణోశ్చక్రే స్థో విష్ణోస్యోరసి విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే మంత్రేణ గోమయేనోపలిప్య గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహో భక్వయే శ్రీయౌందంతు మంత్రేణ పంచచూర్ణైరలంకృత్యం పాపౌందంతు జీవవసే దీర్ఘాయుత్వాయమర్చసే యస్వాహృతా కీర్ణామన్యమానో మర్త్యం మర్త్యోజో హవైమి యాతవేదో యశో అస్మాసుధే ప్రజాభిరగ్నే అమృతత్వమస్యాం యస్మై త్వగం సుకృతే జాతవేదములోకమగ్నే కృణవశ్యోనం అశ్వినకం సపుత్రిణం వీరవంతం గోమంతకం రైన్నసతే స్వస్తి. యద్వేద మంత్రేణాక్షదాన్ వికీర్య హస్తాభ్యామాదదే మంత్రేణ చతుర్దిక్షు శతపత్రాణి విలిఖ్య దేవీరభిష్టాయాపో భవంతు వీదయే గ్రీష్మో హేమంత ఇది మంత్రేణ ధాన్యపీఠం పరికల్ప్య ఓం గ్రీష్మో హేమంతవసంతశరద్వర్షాశ్రుమితన్నో అస్తు తేషామృతో నాగం శతశారదానాం నివాత ఏషామభయే శ్యామ యుదువత్సరాయ పరివత్సరాయ సంవత్సరాయ కృణాభ్రహన్ నమః తేషాం భజకం సుమతో యజ్ఞానాం యోగజీతా అహతా శ్యామ. త్రాతారమితి మంత్రేణ మధ్యే పద్మం సమాలిఖ్య ఓం త్రాతారమింద్రమమితారమింద్రగం హవే హవే సుహవగం శూరమింద్రం హువేను శక్రం పురోహూతమింద్రస్వస్తి నో మఘవాధాత్వేంద్రః. ధన్వరాగేతి మంత్రేణ దర్భాన్ పరిస్థీర్య ధన్వనాగా ధన్వరాజింజయేమ ధన్వనా తీవ్రాः సమదో జయేమ ధనుష్యత్రోరమగామం గృణోతి ధన్వనా సర్వాః ప్రదిశో జయేమ. మూర్ధానమితి మంత్రేణ దేశికః నమస్కారం కుర్యాత్ ఓం మూర్ధానం దివో అరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం కవిరం సమ్రాజపతి జనానామాసన్నాపాత్రం జనయంత దేవాః. దక్షిణమండల మధ్య భాగే ఇప్పటి వరకు ఇదం విష్ణుర్ది మంత్రేణ ఈ పీఠానికి సంబంధించి ఈ ప్రాంతానికి అంతటి కూడా శుద్ధి చేస్తూ ఆయా ఆసాదనములన్నీ కూడా జరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ ఆవాహన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి.
ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే ఇది మంత్రేణ మండల మధ్యభాగే శ్రీలక్ష్మీనారాయణమావాహయామి. ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. తస్య దక్షిణ పార్శ్వే బ్రహ్మజ్ఞానబుద్ధి మంత్రేణ బ్రహ్మాణమావాహయామి. ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్సాద్విషేవతస్సురుజో వేదావహ సబుద్ధ్నియాపమాస్య విష్ఠా సదశ్చయో నిమసదశ్చ వివహ. శ్రీ సరస్వతీ సమేతం బ్రహ్మాణమావాహయామి. నమోనాథనమస్తాయ సృష్టే కారణమూర్తయే పద్మాసన చతుర్వక్త్ర చతుర్భుజ నమోస్తుతే. తద్వామపార్శ్వే త్ర్యంబకమితి మంత్రేణ పార్వతీ సమేతం పరమేశ్వరమావాహయామి. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివబంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాద్. హృదయ కమలానంద భృంగం గణేశం గంగామాలా శశిధరకళా మౌళిమీశం సురేశం శుభ్రాంగం శూలహస్తం భుజపరిగధరం చర్మవస్త్రం త్రినేత్రం దైత్యానాం సంహరంతం త్రిపుర విజయకం పార్వతీశం నమామి. మండలస్య ప్రాగ్భాగే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామినమావాహయామి. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మయం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. మండలస్య దక్షిణ భాగే భరతమావాహయామి. ఓం శ్రీ భరతాయ నమః. శ్రీరామపాదుకారాధ్య ప్రతిరం రాఘవ ప్రియం సేనేహం పాంచజన్యాంశం దేహం పాంచజన్యాంశం భరతం భక్తిభాజనం. మండలస్య పశ్చిమ భాగే శ్రీరామానుజమావాహయామి. ఓం శ్రీ లక్ష్మణస్వామినమావాహయామి. ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీరామ సర్వకైంకర్య నిరతం సతనానుగం సేవేహం ఆదిశేషాంశం లక్ష్మణం లక్ష్మీవర్ధనం. మండలస్యోత్తర భాగే శత్రుఘ్నస్వామినమావాహయామి. ఓం శ్రీ శత్రుఘ్నాయ నమః. శ్రీరామ శాసనాచార భరతం భరతానుగం సేవేహం చక్రరాజాంశం శత్రుఘ్నం మధురాధిపం. మండలస్యాగ్నేయ భాగే అంగదమావాహయామి. ఓం శ్రీ అంగదాయ నమః. శ్రీరామ సేవా సందేశవాహకం వాలినః సుతం కిష్కింధాజువరాజంతం ధ్యాయే తారేయ మంగదం. మండలస్య నైరుతి భాగే ఓం శ్రీ జాంబవతే నమః. ఇది శ్రీ జాంబవంతమావాహయామి. శ్రీరామవర్షత్ వృద్ధం బ్రహ్మణో జృంభణోద్భవం సేవేహం జాంబవంతం శ్రీ త్రివిక్రమ కృపాస్పదం. వాయవ్య భాగే ఓం శ్రీ సుగ్రీవాయ నమః. ఇది సుగ్రీవమావాహయామి. శ్రీరామమిత్రతా ప్రాప్తి సంపన్నం సత్యపాలనం సేవే రాఘవ సేవనాన్యం సుగ్రీవం వానరాధిపం. మండలస్య ఈశాన్య భాగే ఓం శ్రీ విభీషణాయ నమః. ఇది విభీషణమావాహయామి. శ్రీరామాభయ సంత్రాణం శరణాగత తత్వగం సేవేహం రాక్షసశ్రేష్టం లంకేశంతం విభీషణం. మధ్యమ మండలే అష్టదిక్షు అష్టకలశాన్ ఆకలశేశ్వరి మంత్రేణ బ్రహ్మస్థానే మహాకలశంచ ధాన్యరాశౌ ప్రతిష్టాప్య ఓం ఆకలశేషు ధావతి పవిత్రే పరిశిష్యతే ఉక్షైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆకలశేషు ధావతి శ్యేనో వర్మ విగాహతే అభిద్రోణాకవికృతత్. మండలస్య ప్రాగ్భాగే ప్రాక్ సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ వాసుదేవమావాక్య ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆగచ్చాగచ్చ ఆగచ్చాగచ్చ ఋగ్వేద మంత్రేణ కలశమభిమంత్ర్య పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్యుజం హోదారం రత్నధాతామం
మండలస్య దక్షిణ భాగే దక్షిణ సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ సంకర్షణమావాక్య ఓం నమో భగవతే సంకర్షణాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ యజుర్వేద మంత్రేణాభిమంత్రియ శ్రేష్టతమాయ కర్మణే మధ్యమండలస్య పశ్చిమ భాగే పశ్చిమ సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ ప్రద్యుమ్నమావాక్య ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ సామవేద మంత్రేణాభిమంత్రియ మగ్నాయాహి వేదయే గృణానో హవ్యదాతయే మధ్యమండలస్య ఉత్తర భాగే ఉత్తర సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ అనిరుద్ధమావాక్య ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ అథర్వవేద మంత్రేణాభిమంత్రియ రభిష్టయాపో భవంతు పీతయే శయ్యాభిశ్రావంతునః మధ్యమండలస్య ఆగ్నేయ భాగస్థకలశే గంగానదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ పురుషమావాక్య ఓం నమో భగవతే పురుషాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఓం పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉదావృతత్వస్యేషానః యదన్నే నాతిరోహతి నైరుతి భాగస్థకలశే కృష్ణానదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ సత్యమావాక్య ఓం నమో భగవతే సత్యాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఏతావానస్య మహిమా అదోజ్యాయాగుశ్చ పూరుషః పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి మండలస్య వాయువ్య భాగస్థకలశే గోదావరీ నదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ అచ్యుతమావాక్య ఓం నమో భగవతే అచ్యుతాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదయత్ పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం యక్రామత్ శాసనానశనే అభి ఈశాన్య భాగస్థకలశే కావేరీ నదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ అనంతమావాక్య ఓం నమో భగవతే అనంతాయ ఆగచ్ఛాగచ్చ ఆగచ్ఛాగచ్చ తస్మాద్యరాటజాయత విరాజో అధిపూరుషః స జాతో అత్యరిష్యత పశ్చాద్భూమిమథో పురః తతః మధ్యమకలశే పంచాశన్నదే తీర్థాన్యావాక్య ఓం ఇమం మే గంగే యమునే సరస్వతి సుదృష్టోమకం సగతా పరుష్ణియా అసిక్నియా పరుద్వృధే విదస్తయాజ్జీగేయే శృణుహ్యా సుషోమయా గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు తస్మిన్ కలశే ఆధారాది పద్మపీఠాంతం ఛాత్వా ఓం భృం ఢృం ఆధారశక్త్యై నమః ఓం కూర్మకాలాగ్నయే నమః ఓం మహామందాయ నమః ఓం ధర్మధరణ్యై నమః ఓం ధర్మాయ నమః ఓం జ్ఞానాయ నమః ఓం వైరాగ్యాయ నమః ఓం ఐశ్వర్యాయ నమః ఓం అధర్మాయ నమః ఓం అజ్ఞానాయ నమః ఓం వైరాగ్యాయ నమః ఓం అనైశ్వర్యాయ నమః ఓం హుం సదాశివాయ పాదరూపిణే నమః ఇది పాండురవర్ణం పంచవింశతి శిరోభిః యోగపీఠం సదాశివం ధ్యాయేత్ ఓం ఋగ్వేదాయ నమః ఓం యజుర్వేదాయ నమః ఓం సామవేదాయ నమః ఓం అథర్వవేదాయ నమః ఓం పంబోధికాహంకారాయ నమః ఓం వ్యోమతేజాహంకారాయ నమః ఓం వైం వైకారికాహంకారాయ నమః ఓం సత్వగుణాయ నమః ఓం మృజోగుణాయ నమః ఓం తందమోగుణాయ నమః ఓం తూలికారూపేభ్యో పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశాత్మనేభ్యో నమః ఓం మమాసనరూపాయ జీవాత్మనే నమః ఓం రాం వన్యమండలాయ నమః ఓం సాం సోమమండలాయ నమః ఓం హాం సూర్యమండలాయ నమః తదుపరి ద్వాదశదళయుతాయ కన్నికాకేసరయుతాయ అవ్యక్తపద్మాయ నమః ఓం భద్రాసనాయ నమః ఇది భద్రాసనం కల్పయిత్వా ఓం కం బ్రహ్మణే నమః ఓం అం విష్ణవే నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం సనకాయ నమః ఓం సనందాయ నమః ఓం సనత్కుమారాయ నమః ఓం సనసుజాతకాయ నమః ఓం దుర్గాయై నమః ఓం విఘ్నేశాయ నమః ఓం నారదాయ నమః ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః ఓం అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః ఓం అస్మత్పరమేష్ఠిగురుభ్యో నమః ఓం అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః యోగపీఠ మధ్యే భద్రాచల శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినమావాక్య ఓం 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 పరమధామావస్థితమదనుగ్రహ కామ్యజోద్యతావతార ఇహాభిమత సిద్ధిత మంత్రశరీరోం నమో నమః ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే
నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. శ్రీ సీతా లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. ధ్యాజే భద్రాద్రి వైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. అష్టాక్షరి షడంగన్యాసం కుర్యాత్ మంత్రన్యాసం కుర్యాత్ కిరీటాదశ ముద్రాః ప్రదర్శ్య. ఓం రాం ఓమితి నాభో ఓం యం ఓమితి గుహ్యే ఓం నాం ఓమితి జాన్వోః ఓం యం ఓమితి పాదయోః ఓం ఓమితి శిరసి ఓం నం ఓమితి నేత్రయోః ఓం ఓమితి ముఖే ఓం నాం ఓమితి హృదయే ఓం హృదయాయ నమః ఓం నమః శిరసే స్వాహ ఓం నారాయణాయ శిఖాయై వషడో ఓం కవచాయుహం ఓం నమః నేత్రాభ్యాం వౌషడో ఓం నారాయణాయ అస్త్రాయ ఫటో. కిరీట కుండల వనమాల శ్రీవత్స కౌస్తుభ శంఖ చక్ర గదా పద్మ పాదాగ్రే గరుడముద్రాః ప్రదర్శ్య. తతః తృతీయ మండలే ఇంద్రాజ్యష్ట దిక్పాలకానావాహయామి. పూర్వభాగే ఇంద్రమావాహయామి. ఓం ఇంద్రం वो విశ్వతస్పరిహవామహే జనేభ్యः అస్మాకమస్తు కేవలః. శేషవిద్విషే పులోమజకుచాంభోజ సంభోగరసభాజినే. ఆగ్నేయ దిగ్భాగే అగ్నిమావాహయామి. ఓం అగ్నిదూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుం. ఓం నమస్తప్తజిహ్వాయాత్యుగ్రమూర్తయే విశ్వేశ్వరాయ దేవాయ యజ్ఞమూర్తిమయాత్మనే. యామ్య దిగ్భాగే యమధర్మమావాహయామి. ఓం యమాయ సోమగుం సురత యమాయ జుహుతా హరిః యమగుం హయజ్ఞో గచ్చత్యగ్నిదూతో అరంకృతః. సర్వేషాం ప్రాణినాం సమవర్తినే కాలాయ కాలరూపాయ పితॄణాం పతయే నమః. నిరురిత దిగ్భాగే నిరురితమావాహయామి. ఓం మోషు నః పరా నిరురితిర్దుర్హణావధేదు పదీష్టతృష్ణజా సహ. సమస్త గీర్వాణా గర్వ నిర్వాపకారిణే అశేషాసురనాథాయ రక్షోధిపతయే నమః. వారుణ దిగ్భాగే వం వం వరుణాయ సర్వజలాధిపతయే నమః ఇది వరుణమావాహయామి. ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుతి హమమద్యాజ మృడయా త్వామవస్సురాజగే. పశ్చిమ రాష్ట్రాధిపతయే పాశవాణయే రక్తాంబరాయ పీయూషధవళాకారమూర్తయే. వాజవ్య దిగ్భాగే ఓం యం వాజవే జగత్ప్రాణాధిపతయే నమః ఇది వాజుమావాహయామి. ఓం తవ వాజవృతుస్పతే త్వష్టుర్జామాతరద్భుతా ఆభాంస్యావృణీమహే. సమస్త భూతానాం ప్రాణభూతాయ వాయవే సదా గమనశీలాయ పాలక ప్రియబాంధవే. ఉత్తర దిగ్భాగే ఓం తం కుబేరాయ సర్వధనాధిపతయే నమః ఇది కుబేరమావాహయామి. ఓం సోమో ధైర్యముగం సోమో అర్వందభాషకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విరక్షకం సభేయం విదుశ్రవణం యో దదాశరస్మై. కుబేరోజయతు శ్రీమాన్ అలకానగరేశ్వరః శంకరస్య ప్రియసఖో యక్షాణాం పతయే నమః. ఓం శం ఈశానాయ పశుపతయే నమః ఈశాన్య దిగ్భాగే ఈశానమావాహయామి. ఓం తమీశానం జగతస్థస్థుషస్పతిం ధిజంజిన్వపవసే హోమహే వయం పూషా నో యథా వేదసామసద్వృధే రక్షితా పాజరదబ్ధ స్వస్తయే. జరాజరాణాం భూతానాం సర్వం సంహారమూర్తయే భుజంగరాయ భూషాయ భూతానాం పతయే నమః. ఇత్యష్టదిక్పాలకానావాహయామి. తదనంతరం కిరీటాది పాదుకాంతం ఆవాహయామి. తృతీయ మండల మధ్యే రాజమకుటం సంస్థాప్య తస్మిన్ సమ్రాట్శక్తిమావాహయామి. ఓం సమ్రాజ్ఞే నమః శ్రీమన్నారాయణమావాక్య. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. పూర్వదిగ్భాగే పాదుకాద్వయం సంస్థాప్య తస్మిన్ ఆదిశేషమావాహయామి. ఓం ఆదిశేషాయ విద్మహే విష్ణుదత్వాయ ధీమహి తన్నః శేషః ప్రచోదయాత్.
మండలస్య ఆగ్నేయదిగ్భాగే రాజదండం సంస్థాప్య తస్మిన్ శ్రీ విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః. ఇది విశ్వక్సేనమావాహ్య. ఓం విశ్వక్సేనాయ విద్మహే వేత్రహస్తాయ ధీమహి తన్నః శాంతః ప్రచోదయాత్. మండలస్య దక్షిణదిగ్భాగే రాజముద్రికాం సంస్థాప్య తస్మిన్ శ్రీ మహాలక్ష్మీమావాహయామి. ఓం శ్రీం శ్రియై నమః. ఇది మహాలక్ష్మీమావాహ్య. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. మండలస్య నైరుదిగ్భాగే హారద్వయం సంస్థాప్య తస్మిన్ భూదేవీం నీలాదేవీం చ ఆవాహయామి. ఓం భూం భూమ్యై నమః. ఓం నీం నీలాయై నమః. ఇది భూనీలాదేవ్యౌ చ ఆవాహ్య. ఓం ధనుర్ధరాజై విద్మహే సర్వసిద్ధై చ ధీమహి తన్నో ధరా ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే శ్రీభూసఖ్యై చ ధీమహి తన్నో నీలా ప్రచోదయాత్. మండలస్య పశ్చిమదిగ్భాగే చామరద్వయం సంస్థాప్య తస్మిన్ శ్రీ వైనతేయమావాహయామి. ఓం గరుడాయ నమః. ఇది గరుడమావాహ్య. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్. మండలస్య వాయువిదిగ్భాగే శ్వేతఛత్రం సంస్థాప్య తస్మిన్ అనంతమావాహయామి. ఓం అనంతాయ నమః. ఇది అనంతమావాహ్య. నాగరాజాయ ధీమహి తన్నః శేషః ప్రచోదయాత్. మండలస్య ఉత్తరదిగ్భాగే రాజఖడ్గం సంస్థాప్య తస్మిన్ శ్రీ సుదర్శనమావాహయామి. ఓం శ్రీ సుదర్శనాయ నమః. ఇది సుదర్శనమావాహ్య. చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి తన్నః చక్రః ప్రచోదయాత్. మండలస్య ఈశాన్య దిగ్భాగే ముక్తాహారాణి సంస్థాప్య తస్మిన్ చంద్రమావాహయామి. ఓం చంద్రాయ నమః. ఇది చంద్రమావాహ్య. ఓం చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత. జయ శ్రీరామ్. భద్రాచల పుణ్యక్షేత్రం నుండి ప్రత్యక్ష వీక్షణంగా శ్రీరామచంద్రుని యొక్క పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజ్ఞాశాలియు తన శుభ లక్షణములచే పట్టాభిషేకమునకు అర్హుడు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క ఆ మహోత్సవ సమయమున దేవతలు గంధర్వులు గానము చేసి అప్సరసులు నృత్యములు చేసి ఆ శుభ సమయమున భూమిపై ఉన్నటువంటి పైరు పంటలతో కలకలలాడుచుండే ఆ సందర్భంలో చెట్లన్నీ కూడా పండ్లతో నిండి కనువిందు గావించుచుండెను. పుష్పములు సువాసనలు వెదజల్లుచుండెను. ఆ పురుషోత్తముడు ముందుగా లక్షల సంఖ్యలో గుర్రములను పాడియావులను గోవులను వందల కొలది వృషభములను బ్రాహ్మణోత్తములకు దానము చేసెను. ఆ మహాత్ముడు ఇంకనూ 30 కోట్ల బంగారు నాణెములను అమూల్యములైన వివిధములకు ఆభరణములను వస్త్రములను ద్విజవరులకు పంచి ఇచ్చెను. ఆ ప్రభువు సుగ్రీవునకు మనులు పొదిగినటువంటి ఒక బంగారు హారమును బహూకరించెను. అది సూర్యకిరణముల వలె జిగేలుమనుచు దివ్యకాంతులను విరజిమ్ముచుండెను. ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు వజ్రములతో రత్నములతో వైఢూర్యమనులతో చిత్ర విచిత్రముగా నిర్మితములైనటువంటి 2 భుజకీర్తులను వాలికుమారుడైన అంగదునకు బహూకరించెను. ఇంకను ఆ స్వామి మేలైన మనులతో కూడినటువంటి ఒక ముత్యాలహారమును సీతాదేవికిచ్చెను. ఉత్తమమైన ఆ ఆభరణమును చంద్రుని కిరణము వలె మనోరంజకముగా నుండెనన్నమాట. పిమ్మట ఆ సీతామాత భర్త వైపు చూచుచూ స్వచ్ఛములై దివ్యములైన వస్త్రములను చక్కని ఆభరణములను మారుతికి కానుకలుగా ఇచ్చెను. ఆ రకంగా జరిగినటువంటి ఆ వైభవోపేతమైనటువంటి పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా ప్రత్యక్ష వీక్షణంగా చూస్తూ ఉన్నాం. కావున స్వామివారి యొక్క ఆ పాదుకలు, ఖడ్గము, గద, వివిధములైనటువంటి పట్టాభిషేకానికి కావలసినటువంటి ఇది జరుగుతూ ఉన్నది పట్టాభిషేక మహోత్సవము అని చెప్పడానికి వీలుగా ఉండేటటువంటి ఆయుధాలు, తర్వాత స్వామివారి యొక్క కీర్తి పతాకాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి ఆ చూడండి చూస్తూ ఉన్నాం కదా, ఆ పాదుకలు, గద, సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి ఆ ఖడ్గము, దేదీప్యమానంగా వెలిగే ఆ రాజ మకుటము, విరాజిల్లుతున్నటువంటి ఆ తెల్లటి ముత్యాలు, ఇవన్నీ కూడా పట్టాభిషేక మహోత్సవానికి సిద్ధపడి ఉన్నవి. కావున స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాలు గుణాలతో కలయికగా ఉంటాయి. కావున
ఆ గుణాల కలయికే రామచంద్రుడు కావున మర్యాద పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు రాజ్యానికి కావలసినటువంటి ఒక విధి విధానాలు ఎట్లా చేశాడు అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే స్వామివారు పురుషోత్తముడు, మర్యాద పురుషోత్తముడు, లోకాభిరాముడు. అంటే ఇక్కడ పట్టాభిషేకము అనేదానికి కళ్యాణము అనేదానికి రెండింటికి తేడా మనం గమనించినట్లయితే పట్టాభిషేకం అనున్నది ప్రజా పరిపాలకుడిగా చూయించేటటువంటి కీర్తి పతాకాన్ని గాంచేటటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఒక రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించేటటువంటి సందర్భం. ఆ శుభ సమయంలో లోకరక్షకంగా లోక కళ్యాణకారకంగా నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటి పట్టాభిషేకం అన్నది ప్రజలందరినీ, అన్ని జీవరాశులతో సహా ప్రజలందరినీ పాలించేటటువంటి వాడు ప్రభువు కావున ఆ ప్రభువు యొక్క సంకేతం ప్రజాపాలన ఏ విధంగా ఉండాలో, ప్రభు అంటే ఏ విధంగా ఉండాలో, ఒక రాజ్యాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నటువంటి ఆ జనులందరి పట్ల దయగల ప్రభువు ఏ విధంగా ఉండాలో అలాంటి అర్చన ఇక్కడ కలశాలకు అర్చన చేసేటప్పుడు అక్కడ నామాలతో అర్చన చేస్తూ ఉంటే మన అందరం కూడా ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మన మనస్సుల్లో చక్కగా భద్రాద్రి రాముణ్ణి సుప్రతిష్ఠితం చేసుకొని శ్రీరామాయ నమః అంటూ ఆ రామనామాన్ని మనకి అక్కడ నామం చెప్పినప్పుడల్లా కూడా మనం చెప్దాం. జై శ్రీరామ్. అర్చన ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నారు. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం ఓం మధోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీమత్సూర్యకులాంబోధివర్ధనీయ కళానిధయే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమద్బ్రహ్మేంద్ర రుద్రాదివందనీయ జగద్గురవే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమత్సౌభాగ్య సౌందర్య లావణ్యాంబుధి పంకజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమచ్చింతామణి పీఠమధ్యసింహాసనేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమద్రాజాధిరాజేంద్ర ముకుడాంకిత పాదుకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమద్ధిమాద్రి రాజేంద్ర కన్యాధ్యేయ పదాంబుజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ జగన్మోహనాకార గట్టిగా చెప్పాలి. ఓం శ్రీ జగన్మోహనాకార దివ్యలావణ్య విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ శృంగారస సంపూర్ణ మండలాంత సుధాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ కంఠకర కోదండ పరీక్షిత పరాక్రమాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమత్సృష్ట్యాది వివిధ కార్య కారణమూర్తిమతే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీవత్సలాంఛనాత్యంతమణి భూజన భూజితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ భూనీలాలింగనోత్థపులకాంకిత విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమదమ్లాన తులసీవనమాలా విరాజితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ సాంబదేవ హృత్పద్మ వికాసన దివాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ క్షీరవార్ధి పర్యంక విహారాత్యంత బాలకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమత్సురారాధ్య పాదయుగ్మ పద్మ విరాజితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీకరాకార కోదండ కాండోపేతకరాంబుజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ జానకీ ముఖాంభోజ మండరీయ ప్రభాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాజాధిరాజ రాజేంద్ర రమణీయ గుణాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రావణాదిబుధోద్యుక్త విజృంభిత పరాక్రమాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాకేంద్రకాగ్ని విమల నేత్రత్రయ విభూషితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాత్రింజరోగమత్తే భవినర్భేద మృగేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాజత్సౌదామినీ తుల్య దివ్య కోదండ మండనాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రమామనోజ్యవక్షోజ దివ్య గంధద్వాదితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాక్షసేశ్వర సంసేవ్య దివ్య శ్రీపాద పంకజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాగేందుకుల సంభూత రమణీ ప్రాణనాయకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రత్న నిర్మిత భోజాఢ్యచరణాంబుజ శోభితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః.
మనోజ్జన మనోహారి దివ్య గంధర్ప విగ్రహాయ నమః శ్రీరామాయ నమః రాఘవాన్విక సంజాత నృపశ్రేణి దిరోపణజే నమః శ్రీరామాయ నమః ప్రకాశితమాకార వక్రమండల మండితాయ నమః శ్రీరామాయ నమః రావణాతురకాచార చండ భానుతిరోత్తమాయ నమః శ్రీరామాయ నమః బ్రహ్మావక్షోజ కస్తూరి వాదనాస్వాదలోలుపాయ నమః శ్రీరామాయ నమః సంగీత సంపూర్ణ సహస్ర స్తంభ మండపాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మండస్థౌందర్య వృతాజన వేష్టితాయ నమః శ్రీరామాయ నమః కింకిడి సంశోభ్య మండలీకృత కార్ముకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః రత్నముఖకాంతి విలసద్దోలాఖేళన శీలనాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మాణిక్యోజ్వల సందీప్త కుండలద్వయ మండితాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మానినీజన మధ్యస్థ సౌందర్యాతిశయాశ్రయాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మందస్మితారణాం భోజమోహితానేకతాపదాయ నమః శ్రీరామాయ నమః ఓం మాయామారీచ సంహార కారణానంద విగ్రహాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మకరాక్షాది దుస్సాధ్య దుష్ట దర్పాపహారకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః ఆద్యద్మధువ్రత వ్రాత విలసత్కేశ సంవృతాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మనోబుద్ధీంద్రియ ప్రాణభాగాదీనాం విలక్షణాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మనస్సంకల్పమాత్రేణ నిమిత్తాజాండ గుటికాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మారుతాత్మక సంసేవ్య దివ్య స్త్రీ చరణాంబుజాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మాయామానుజ వేషేణ మాజికాతుర ఖండనాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మార్తాండ కోటిజ్వలిత మకరాకార కుండలాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మాలతే తులసీ మాల్య బాధితాకల విగ్రహాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మారకోటి ప్రదేకాశ మహదద్భుత దేహభృతే నమః శ్రీరామాయ నమః మహనీయ దయావేద కలితాపాంగలోచనాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మకరందరదాస్వాద మాధుర్య గుణభూషణాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మహాదేవతమారాధ్య మణి నిర్మిత పాదుకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మహామాణిక్య గజితాఖండతూణీ ధనుర్ధరాయ నమః శ్రీరామాయ నమః మందరోద్భూత దుగ్ధాబ్ధి బిందు పుంజ విభూషణాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యక్షకిన్నర గంధర్వస్తూయమాన పరాక్రమాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యత్నపూర్వజనానంద సంధాన చతురోద్యమాయ నమః శ్రీరామాయ నమః జవాజ్యష్టాంగశీలాదిగమిహృత్పద్మగోచరాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యశోదా హృదయానంద సింధుపూర్ణ సుధాకరాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యాజ్ఞవల్క్యాదృతిపుస్తం సేవితపతద్వయాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యమలార్జున పాపౌఘ పరిహారి పదాంబుజాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యాగ్నీకులతంభూత పీడాజాలాపహారకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యాదుఃపతిపయ క్షోభకారి బాణతిరాధనాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యామినీ పద్మినీనాథకృత శ్రీకర్ణ కుండలాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యాతుసానాగ్రణీభూత విభీజన వరప్రదాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యాగపావక సంజాత ద్రౌపదీమాన రక్షకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః రక్ష రక్ష శిక్షనాథ బుద్ధ్యద్భీషణ సాజకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః ఓం న్యామార్థేన దశగ్రీవ సైన్య నిర్మూలనాస్త్రవిదే నమః శ్రీరామాయ నమః యజనానంద సందోహ మందస్మిత ముఖాంబుజాయ నమః శ్రీరామాయ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః యాగినీ శాకినీ స్థాన జటాధారాంబుజాశ్రయాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యతీంద్ర బృంద సందేవ్యమానాఖండ ప్రభాకరాయ నమః శ్రీరామాయ నమః యథోచితాంతర్యాగాది పూజనీయ మహేశ్వరాయ నమః శ్రీరామాయ నమః నానా వేదాది వేదాంతై ప్రశంసిత నిజాకృతజే నమః శ్రీరామాయ నమః నారదాది ముని ప్రేమానంద సందోహవర్ధనాయ నమః శ్రీరామాయ నమః నాగరాజాంగ పర్యంగశాయీ సుందర విగ్రహాయ నమః శ్రీరామాయ నమః నాగారిమణి సంగాచ దేహ కాంతి విరాజితాయ నమః శ్రీరామాయ నమః నాగేంద్ర ఫణి సోపాన నృత్య లీలా విశారదాయ నమః శ్రీరామాయ నమః నమద్గీర్వాణ మకుటమణి రంజిత పాదుకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః ఓం నామరత్నావళి శోభిత పాదతల మస్తకాయ నమః శ్రీరామాయ నమః నవమంది
ప్రచోనాభిశోభమానతిరోరుహాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. నళినీ శంఖచక్రాజగదాశార్ంగేషు ఖేడధృతే నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నాదానుసంధానపరేరవలోక్య నిజాకృతజే నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నరాతురతురుప్రాతకృత పూజోపహారకాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నఖకోటి ప్రభాజాల వ్యాప్త బ్రహ్మాండ మండపాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నతశ్రేఖర సౌందర్య కరుణాపాంగ వీక్షణాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నవదుర్వాదలశ్యామ దృంగారాకార విగ్రహాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నరకాతుర దౌర్దండ దౌర్జ నిర్వాపణ క్షమాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నానా ప్రపంచ వైచిత్ర్య నిర్మాణాత్యంత పండితాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం ఆధ్యాన్యార్క ప్రభాజాల పుంజ కింజల్క సన్నిభాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మరువంశ కిరీటాగ్ర శోభమాన శిరోమణజే నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మలయాచల సంభూత దివ్య చందన చర్చితాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మందరాధారక మఠాకార కారణ విగ్రహాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మహామాయాతమావేశితాండ కోటి గణేశ్వరాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మరామరేతి సంజప్యమాన మౌనీశ్వర ప్రియాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. మహత్సగుణ రూపైక వ్యక్తీకృత నిజాకృతయే నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మత్స్యకచ్చపవరాహ నృసింహాద్యవతారకాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. మంత్రార్థ మంత్రాంగ మంత్రశాస్త్ర విశారదాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మత్తే భవత్ర జద్వత్ర పంచవత్రైః సుపూజితాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాయాకల్పిత విద్యడ్డ మండపాంతర్బహిస్థితాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. మనోన్మన్యజలేంద్రోత్వధికరస్థ దివాకరాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మహేంద్ర సామ్రాజ్య బలసంధానాప్త త్రివిక్రమాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాతృగా మండల వ్యాప్త కృతావరణ మధ్యకాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మనోహర మహానీలమేఘశ్యామ వపుర్ధరాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మధ్యకాలాంతకాలాదికాల భేద వివర్జితాజ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మహాసామ్రాజ్య భట్టాభిషేకోత్సుక ఉర్దంబుజాయ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీం శ్రీజై నమః ఓం భూం భూం జై నమః ఓం నీం నీలాజై నమః ఓం శ్రీజై నమః ఓం అమృతోద్భవాజై నమః ఓం కమలాజై నమః ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం వైష్ణవ్యై నమః ఓం వరారోహాజై నమః ఓం హరివల్లభాజై నమః ఓం శార్ంగ్యై నమః దేవదేవికాజై నమః లోకసుందర్యై నమః ఓం శ్రీ సీతామహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ సుమిత్రానందవర్ధనాజ నమః ఓం లక్ష్మణాజ నమః ఓం శ్రీమతే రామానుజాజ నమః ఓం శ్రీమద్వరవరుణజే నమః ఓం ఓం అనందాయ నమః ఓం గరుడాజ నమః ఓం శ్రీమతే విశ్వక్సేనాజ నమః ఓం శ్రీమతే శతగోపాజ నమః ఓం శ్రీ పరకాలాజ నమః ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ఓం శ్రీమద్వరవరమునయే నమః ఓం స్వాచార్యేభ్యో నమః ఓం పూర్వాచార్యేభ్యో నమః. అంతా చెప్పండి. సమస్త సమస్త పరివారాయ పరివారాయ సర్వ సర్వ దివ్యమంగళ దివ్యమంగళ విగ్రహాయ విగ్రహాయ శ్రీమతే శ్రీమతే నారాయణాయ నారాయణాయ నమః నమః. సర్వం సర్వం భద్రాచల భద్రాచల శ్రీ సీతా శ్రీ సీతా లక్ష్మణ లక్ష్మణ సమేత సమేత శ్రీరామచంద్ర శ్రీరామచంద్ర స్వామినః స్వామినః దివ్య దివ్య చరణారవింద చరణారవింద సమర్పణమస్తు సమర్పణమస్తు. రాముడు ఘోరపాత కవిరాముడు సద్గుణ కల్పవల్లికారాముడు షడ్వికార జయరాముడు సాధు జనావనవ్రతోద్దాముడు రాముడే పరమదైవము మాకని మీ అడుంగు కెందామరలే భజించదము భద్రగిరి దాశరథి కరుణాపయానిధి. జై శ్రీరామ్. అష్టోత్తర శతనామ పూజ జరుపుకున్న తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఈ కలశ ఆవాహన ఇవన్నీ కూడా చేసినటువంటి వాటికి మరల ఒకసారి పూజా కార్యక్రమాన్ని జరుపుకొని ఆ తర్వాత ఈ కలశములలో మండలములలో ఆవాహన చేసినటువంటి ఆ దేవతలందరినీ కూడా మరల వారి వారి స్థానమునకు యథాస్థానమునకు పంపించి
ఆ తర్వాత వరుసగా ఈ పట్టాభిషేక సందర్భంగా స్వామివారికి సమర్పించవలసినటువంటి ఆభరణములు అవి ముందుగా పాదుకల నుంచి ప్రారంభం. పాదుకలు, రాజదండం, రాజముద్రిక, బంగారు ఆభరణములు, చామరము, ఛత్రము, ఖడ్గము మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా ధరింపజేసిన తర్వాత చిట్ట చివరగా కిరీటాన్ని స్వామివారికి ధరింపజేస్తారు. ఆ కిరీటానికి సమ్రాట్ కిరీటము అని పేరు. ఆ విధంగా ఈ ఆభరణములన్నీ స్వామికి ధరింపజేసిన తర్వాత కలశములలో ఉండేటువంటి తీర్థములను వశిష్ఠ వామదేవాది ఆ ఋషుల యొక్క స్థానంలో ఉండేటువంటి స్వాములు స్వామివారి శిరస్సున ప్రోక్షిస్తారు పట్టాభిషేక మంత్రములతో. ఆ విధంగా ఈ పట్టాభిషేకోత్సవం సుసంపన్నమవుతుంది. ఈ మండలంలో ఉండేటువంటి దేవతలకు పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ దేవతోద్వాసనాన్ని చేశారు. ఇప్పుడు మనకి వరుసగా యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి. ఓం భగవన్మంత్రమూర్తే స్వపదమాసాదజా సాదజా క్షమస్వ. ఓ రాజా రామచంద్ర భగవాన్ की सीतामाई की लक्ष्मण स्वामी की पवन सुत हनुमान की भद्राद्रि స్వాకు ప్రభువుల ఇలవేల్పును గ్రహించి తనకు ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి శ్రీరామచంద్ర ప్రభువును తన హృదయమునందు నిలుపుకొని లంకకు బయలుదేరను. ఆ విధంగా రామచంద్రుని యొక్క గుణాలను ఒక్కసారి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యామంటే, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆవాహన చేసుకున్నామంటే, ప్రతిష్ఠించుకున్నామంటే, రామచంద్రుని యొక్క గుణాలనే ఆదర్శంగా తీసుకున్నామంటే సకల సుగుణాభిరాముడైనటువంటి ఆ యొక్క రామచంద్రుడు మనందరినీ కూడా చల్లగా కాపాడతాడనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే రామచంద్రుడు ప్రజారాముడు, అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రస్వామిన మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి రాజలాంఛన సమర్పణం కరిష్యే. ప్రథమతః త్రీణి పదేతి మంత్రేణ భగవతే శ్రీరామచంద్రాయ పాదుకాద్వయం సమర్పయామి. రాజు కాబోయే రామచంద్రమూర్తికి మొట్టమొదటిగా సమర్పించబడేటువంటి లాంఛనాలు పాదుకలు. మనకి రామాయణంలో 12 పట్టాభిషేకాలు కనిపిస్తే అందులో మొట్టమొదటి జరిగినటువంటి పట్టాభిషేకం రామచంద్రమూర్తి పాదుకలకు జరిగినటువంటి పట్టాభిషేకం. ఈ పాదుకలు సామాన్యమైనటువంటి పాదుకలు కాదు. ప్రభురూపకల్పన ప్రథమ సద్యస్ఫురత్ అంటూ చెప్పినట్లుగా మనం ఏ భగవంతుడినైతే ఆరాధిస్తామో అలా ఆరాధించబడేటువంటి భగవంతుడు మనకి మనస్సులో కనపడాలి అంటే ఆయన ముఖమో కాదు కనపడేటువంటివి ఆయన పాదుకలు. అటువంటి పాదాలకు ఉండేటువంటివి ఈ పాదుకలు. అటువంటి పాదుకలను రాజు కాబోయేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు త్రీణిపదేటువంటి మంత్రంతో. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. పాదుకాద్వయం సమర్పయామి. జయ బోలో రామచంద్ర భగవాన్ కీ జై. తతః సామ్రాజ్యమితి మంత్రేణ భగవతే శ్రీరామభద్రాయ రాజదండం సమర్పయామి. తర్వాత సమర్పించబోయేటువంటి లాంఛనము రాజదండము. ఈ రాజదండము రాజాహి ధర్మేనహి పాలగిత్వ అని చెప్పినట్లుగా సాక్షాత్తు రాముడే చెప్తాడు. ఏ రాజైతే పరిపాలిస్తున్నాడో ఈ నాగదండాన్ని చేతబూని పరిపాలించేటువంటి రాజు ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతాడు అని రామాయణంలో చెప్పడం జరిగింది. అటువంటి రాజదండాన్ని మనకి శ్రీ సద్గురు శ్రీ మధుసూదన సాయి గారు సమర్పించారు ఆనాడు. ఓం సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠితం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం. శ్రీరామభద్రాయ నమః. రాజదండం సమర్పయామి. హిరణ్యవర్ణాభిత మంత్రేణ భగవతే శ్రీ వైకుంఠరామాయ రాజముద్రికాం సమర్పయేత్. సంస్కృతంలో మనకి రెండే పేరు ఉంగరాలకు ఉన్నటువంటివి. ఒకటి అంగుళీయకము, 2 ముద్రిక అని చెప్పి పేరు. అంగుళీయకం మనమంతా పెట్టుకుంటాం, కానీ ముద్రిక అనేది ఏ చక్రవర్తి అయితే పరిపాలిస్తాడో ఆ చక్రవర్తికి మాత్రమే ఆయన పేరుతో ఉన్నటువంటి
స్టాంపు లాంటిది, రాజముద్రిక అంటారు దాన్ని. అటువంటి ముద్రిక ఎలాగైతే గవర్నర్ గారి సంతకం చేస్తే ఎలాగైతే ఒక ఇది శాసనం చెల్లుబాటులో అవుతుందో అలాగా ఈ ముద్రిక వేస్తేనే అది చెల్లుబాటులోకి వస్తుంది. రాజు కాబోయేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి దాన్ని సమర్పించబోతూ ఉన్నారు రాజముద్రికని. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతచంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. ఓం వైకుంఠరామాయ నమః. రాజముద్రికాం సమర్పయామి. నీలాసూక్తేన భగవతే శ్రీభద్రాద్రిరామాయ సువర్ణాభరణాన్ని సమర్పయేతు. రామదాసు గారు చేయించినటువంటి వాటిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆభరణము మనకి పత్సల పతకము. స్వామివారు నా విష్ణు పృథ్వీపతి అన్నట్లుగా బుధుడికి సంబంధించినటువంటి మనకి వజ్రం రత్నం ఏదయ్యా అంటే ఈ పత్సల. కాబట్టి రాజు కాబోయేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి దాన్ని సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. సుతరచితరచే నమః. స్తోమత్రయస్త్రిగుంశే భువనస్య పత్నీవస్వత్వాదే అభినో గృణాహి. శృతపతే సవితరాధిపత్యై పయస్వధీరంధిరాజానో అస్తు. భృగాదిశాం విష్ణుపత్న్యఘోరాస్యేషాన సహసోయామనుత. महादेव्यै च विद्महे श्रीभूसख्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. ఆ తర్వాత చింతాగోళమైనటువంటిది రామదాసు గారిని జైలు నుంచి విడిపించడానికై రామచంద్రమూర్తి తానిషా గారికి ఇచ్చినటువంటి బంగారు నాణెములలో ఒకటైనటువంటి రామ మాడ అది. ఆ గొలుసులో ఉండేటువంటి ఆ పథకంలో ఒకవైపు రామ పట్టాభిషేకం గుర్తు, ఇంకొక వైపు ఆంజనేయ స్వామి వారు వేంచేసి ఉంటారు. దాన్ని లక్ష్మణస్వామి వారికి పట్టాభిషేక సందర్భంగా అలంకరిస్తూ ఉన్నారు. ఓం శ్రీ భద్రాద్రిరామాయ నమః. సువర్ణాభరణాన్ సమర్పయామి. ఆ తరువాత సమర్పించబడేటువంటిది చామరాలు. రాజుకి రాజసిద్ధిని సువర్ణోసీతి మంత్రేణ భగవతే శ్రీ ఓంకార రామాయ చామరద్వయం సమర్పయేత్. చామరం శ్రీకరం దివ్యం రాజ్యశోభాకరం పరం అని చెప్పినట్లుగా ఈ చామరము శ్రీకరమైనటువంటిది, దివ్యమైనటువంటిది, రాజుకు శోభను కలిగించేటువంటిది అని మనకి రాజనీతి శాస్త్రం తెలియజేస్తోంది. అటువంటి చామరాలలో మాతృభక్తికి ప్రతీకుడైనటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి ఆవాహన చేసినటువంటి వాటిని పితృభక్తికి ప్రతీకైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి సమర్పించడం చాలా విశేషం. సుపర్ణోసి గరుత్మాన్ అనేటువంటి మంత్రంతో వాటిని సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. గరుత్మాన్ ప్రవృత్తే సురోగాజత్రం చక్షుస్తోమ ఆత్మా తనూర్వామదేవ్యం బృహద్రథంతరే పక్షో యజ్ఞాయజ్ఞం పుచ్చం ఛందాగుస్సంగాని జిష్ణియాస్య భాజుజూగుం శిరామా. సుపర్ణోసి గరుత్మాన్ దివంగచ్చ సువఃపద. శ్రీ ఓంకార రామాయ నమః. చామరద్వయం సమర్పయామి. హిరణ్యగర్భేతి మంత్రేణ భగవతే శ్రీరామనారాయణాయ స్వర్ణఛత్రం సమర్పయేత్. రాజ్యలక్ష్మ్యా గృహం ధన్యం చాక్షుష్యం ఛత్రధారణం అని మనకి రాజనీతి శాస్త్రం తెలియజేస్తోంది. రాజ్యలక్ష్మికి గృహం ఏదయ్యా అంటే ఈ ఛత్రమే. ఛత్రం దేనికి చిహ్నమయ్యా అంటే ఏకఛత్రాధిపత్యం అంటారు. అయ్యా నీ ఏరుబడిలో మేమంతా కూడా సామంతులుగా ఉండి నీ పరిపాలనలో మేమంతా కూడా ఉంటాము, అవనతలమై ఉంటామని చెప్పి సామంతరాజులందరూ కూడా రాజును చక్రవర్తిగా చేసేటువంటి సందర్భం అటువంటిది. అటువంటి చక్రవర్తి కాబోయేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి సమర్పించేటువంటి సువర్ణ ఛత్రం అది. ఆ ఛత్రాన్ని మనకి తాండ్ర వెంకటేశ్వరరావు కవితా దంపతులు ఆనాడు సభక్తికంగా సమర్పించారు. దాన్ని రాజు కాబోయేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.
సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ సదాధార పృథివీం జాముతే మాంగస్ దేవాయ హవిషా విధేమా. ఆ తరువాత సమర్పించబోయే శ్రీరామనారాయణాయ నమః స్వర్ణఛత్రం సమర్పయామి. తథా విష్ణోరాటమసీతి మంత్రేణ భగవతే శ్రీ రఘువీరాయ రాజఖడ్గం సమర్పయామి. ఖడ్గాల్లక్ష్మీస్తథా రాజ్యం యశః ఖడ్గాదవాప్యతే ఖడ్గాద్వైర్వినాశనం చ యత్నాత్తమిమధద్మహే అని చెప్పినట్లుగా ఈ ఖడ్గం వల్లే మనకి సమస్త రాజ్యలక్ష్మి కూడా రాజుకు చేకూరుస్తుందిట. అంతేకాకుండా ఖడ్గం వల్ల వైరి వినాశనం జరుగుతుంది. రామచంద్రమూర్తి శాంతుల పట్ల ఎంత కరుణామూర్తియో అలాగే దుర్మార్గుల పట్ల అంత కాఠిన్యమూర్తి కూడా. అటువంటి దానికి ప్రతీక అయినటువంటి రాజఖడ్గాన్ని రామచంద్రమూర్తికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఖడ్గాన్ని ఆనాడు శ్రీ 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 సత్యాత్మతీర్థ మహాస్వామి వారు స్వామివారికి సమర్పించారు. అటువంటి ఖడ్గాన్ని సమర్పించబోతూ ఉన్నారు స్వామికి. ఓం విష్ణోరరాటమధి విష్ణో పృష్ఠమధి విష్ణోస్త్రేస్థో విష్ణోస్యోరసి విష్ణో ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా. ఓం శ్రీ రఘువీరాయ నమః రాజఖడ్గం సమర్పయామి. ఆ తరువాత రాజాధిరాజా ఇది మంత్రేణ భగవతే శ్రీమన్నారాయణాయ రాజమకుటం సమర్పయేత్. ప్రధానమైనటువంటిది రాజలాంఛనము. ఆ రాజలాంఛనంలో సమ్రాట్ శక్తిని ఆవాహన చేస్తారు. దీన్ని మనకి శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజన్యరి స్వామి వారు వారి శిష్యద్వయం చేత సమర్పించినటువంటి ఆ రాజ మకుటాన్ని స్వామి వారికి సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. రాజాయ ప్రసహ్యశాలినే నమో వయం వైష్ణవాయ ధర్మహే శమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైష్ణవనో దదాతు కుబేరాయ వైష్ణవనాయ మహారాజాయ నమః. జై శ్రీరామ్. భద్రాచలం నుంచి ప్రత్యక్ష వీక్షణంగా మనందరం కూడా రామచంద్రుని యొక్క పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. రామచంద్రుని యొక్క పాలన ఏ విధంగా ఉందో, ఎంత ధార్మికంగా ఉన్నదో, అలనాడు ఆ దివ్యమైనటువంటి లోకంగా త్రేతాయుగ కాలమంతా కూడా ఎంత దివ్య మనోహరంగా విరాజిల్లినదో, ప్రకృతి సైతము పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి పాలనకు పులకించినదో, ఆ యొక్క పరిపాలనా విధానం మనందరికీ ఆదర్శవంతమైనది, మన లోకాన్ని పావనం చేసేటటువంటిది, మనకు ఒక ఆదర్శవంతంగా మనం భావించాలి. అందుకనే వృక్షములన్నీ సైతము ఆ లావైనటువంటి బోధనను విలసించుటను, అవి నిత్యము కూడా పుష్పించుచు ఫలించుచు కనువిందుగా వించుచుండెను. సకాలమున వానలు కురుచుండెను, వాయువులు హాయిగా గొలుపుచూ వీచుచుండెను. బ్రాహ్మణులు మొదలగు అన్ని వర్గాల వారును కూడా దురాశ లేని వారై తమ తమ కర్మల ఎందే ప్రతిల్లుచుండును. దానిని వశిష్ఠ మహర్షి రామచంద్రమూర్తికి ధరింపజేశాడు అని మనకు వాల్మీకి మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారు. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసఖ్యసాహినే నమో భజం వైశ్రవణాయ గుర్మహే సమే కామాం కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వైశ్రవణాయ జై బోలో రాజా రామచంద్ర భగవాన్ కి. శ్రీమన్నారాయణాయ నమః రాజమకుటం సమర్పయామి. జై బోలో రామచంద్ర భగవాన్ కి జై. సీతామాతకి లక్ష్మణ స్వామికి జై. పవన సుత హనుమానికి జై. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.
జై శ్రీరామ్. మన భద్రాచల భక్తులందరూ క్షేత్రంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మన భద్రాచల క్షేత్రంలో అందరూ కూడా కూర్చొని తిలకించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇంకా పట్టాభిషేకం ఉన్నది, ప్రోక్షణతోటి పట్టాభిషేకం పూర్తవుతుంది కనుక అందరూ కూడా కూర్చొని పట్టాభిషేకాన్ని తిలకించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ధరింపజేసినటువంటి కిరీటాన్ని 2011వ సంవత్సరంలో మనకు సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం, పుష్కర సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం జరిగినప్పుడు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారు ఆ పట్టాభిషేక సందర్భంగా ఈ కిరీటాన్ని సమర్పించడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారిగా 2011వ సంవత్సరంలోనే మనకు ఈ పట్టాభిషేకానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ వచ్చి ఈ పట్టాభిషేకంలో పాల్గొనేటువంటి ఆచారం ప్రారంభమైనది. ఆ 2011వ సంవత్సరం నుంచి వరుసగా ఇప్పటి వరకు ప్రతి రాష్ట్ర గవర్నరు వచ్చి ఈ స్వామివారి పట్టాభిషేకంలో పాల్గొని రాష్ట్రానికి చక్కని సుఖశాంతుల్ని కలుగజేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్వామివారికి ముత్యాలహారాన్ని సమర్పిస్తారు ఈ పట్టాభిషేకంలో. దీనిని ఇంద్రుడు వాయువు ద్వారా రాముడికి పట్టాభిషేక సమయంలో పంపించారట. అటువంటి ఆ ముత్యాలహారాన్ని మనకు ఈ పట్టాభిషేక సందర్భంలో ఆనాడు రాముడి పట్టాభిషేకంలో ఇంద్రుడు వాయుదేవుడి ద్వారా ఎలాగైతే సమర్పించాడో అదే పద్ధతిలో ఇప్పుడు దాన్ని మనకు రాముల వారికి అర్చక స్వాములు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఓం దాశరథాయ విద్మహే శ్రీరామవల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామః ప్రచోదయాత్. ఇంద్రదత్తమౌక్తికారేణ దేవదేవం పట్టాభిషిక్తం సర్వాలంకారశోభితం శ్రీరామచంద్రస్వామినమలంకృత్య. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. వరుసగా పాదుకల నుండి కిరీటం వరకు ఆ తర్వాత ముత్యాలహారాన్ని కూడా ధరింపజేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పట్టాభిషేకోత్సవం జరగబోతూ ఉన్నది. ఈ పట్టాభిషేకంలో ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం ఈ జలములను ప్రోక్షించడం. ఇక్కడ ఉండేటువంటి కలశములలో 500 నదులను, 4 సముద్ర తీర్థములను, ఇతర నదులను వీటినన్నిటి కూడా ఆవాహనం చేశారు. ఆ కలశములతోటి వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, విజయుడు అనేటువంటి మహర్షులు ఆ 8 మంది సలిలేన సహస్రాక్షం వసవో వాసవం యథ అని ఇంద్రలోకంలో ఇంద్రుణ్ణి అక్కడ అష్టవసువులు ఎలాగైతే అభిషేకించారో అలాగ భూలోకంలో రామచంద్రమూర్తిని ఈ వశిష్ఠాది మహర్షులు అభిషేకించారు అని వాల్మీకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ వశిష్ఠాది స్థానాల్లో ఇక్కడ అర్చక స్వాములు ఆయా మహర్షుల రూపంలో ఉండి ఈ పట్టాభిషేకాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. పట్టాభిషేక సమయంలో మాత్రమే నలుగురు చూస్తుండగా పట్టపురాణి రాజు యొక్క ఒడిలో కూర్చుని ఉంటుంది. ఆ సందర్భంలోనే తాను ఏ దేశాన్నైతే పరిపాలిస్తున్నాడో ఆ దేశంలో ప్రవహించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి జలాలతోనూ దివ్యమైనటువంటి మృత్తికలతోనూ ఆ రాజును పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయాలి అని చెప్పి మనకి ధర్మశాస్త్రము అలాగే పురాణాది గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి. దాన్ని అనుసరించే ఇందాక ఆవాహన చేసినటువంటి 500 నదీ జల తీర్థాలను అలాగే 4 సముద్రాల జల తీర్థాలతో కూడా ఇప్పుడు స్వామివారికి వరుసగా ఇందాక మనం ఎవరెవరినైతే వశిష్ఠాది స్థానాలలో ఎన్నుకోవటం జరిగిందో ఆ అర్చక స్వాములందరూ కూడా వరుసగా వాటిని ఒక్కొక్క కలశాంతో స్వామివారికి అభిషేకించడం జరుగుతుంది. ఇలా ఆనాడు అష్టవసువులు ఎలాగైతే దేవేంద్రుడిని అభిషేకించారో వశిష్ఠాది మహానుభావులందరూ కూడా రామచంద్రమూర్తిని సీతాదేవిని దివ్యమైనటువంటి జలాలతో అభిషేకించడం జరిగిందిట. అటువంటి దృశ్యాన్ని పోలినటువంటి దృశ్యమే మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. మిత్రోసి వరుణోసి అనేటువంటి మంత్రాలతో ఆ కలశ జలాలని స్వామివారికి అభిషేకించడం జరుగుతుంది. ఓం మిత్రోసి వరుణోసి సమహం విశ్వేర్దేవైః క్షత్రస్య నాభిరసి క్షత్రస్య యోనిరసి స్యో నామాసీదా సుషధామాసీదా
మాత్వాహి గుంసీత్ మామాహి గుంసీత్ నిషసాదధృతవ్రతో వరుణః పశ్చాస్వా సామ్రాజ్యాయ సుక్రతుః దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవే అశ్వినార్బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యాం అశ్వినోర్భైషజ్యేన దేవస్య త్వా వితుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యాం సరస్వత్యై భైషజ్యేన వీర్యాయాన్నాజ్యాయాభిషించామి దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యాం ఇంద్రస్యేంద్రియేణ శ్రియై యశసే బలాయాభిషించామి యమనం బృహస్పతిమింద్రం దానాయ చోదయా వాచం విష్ణుగుం సరస్వతీగం సవితారం చ వాజినం సోమగం రాజానం వరుణమగ్నిమన్వారభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణుగుం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యాం సరస్వత్యై వాచో జంతుర్యంద్రేణాగ్నేస్త్వా సామ్రాజ్యేనాభిషించామీంద్రస్య బృహస్పతేస్త్వా సామ్రాజ్యేనాభిషించామి వసవస్త్వా పురస్తాదభిషించन्तు గాయత్రేణ ఛందసా రుద్రాస్త్వా దక్షిణతోభిషించन्तు త్రైష్టుభేన ఛందసా ఆదిత్యాస్త్వా పశ్చాదభిషించन्तు జాగతేన ఛందసా విశ్వే త్వా దేవా ఉత్తరతోభిషించన్వానుష్టుభేన ఛందసా బృహస్పతిష్టంతేన ఛందసా ధ్రువాద్యోర్ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్ ధ్రువాః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా విశామయం ఇహైవైధిమా వ్యధిష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠా ఇహ రాష్ట్రముధారయ అభితిష్ఠ పృతన్యతః అధరే సంతు శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠ అపః క్షేత్రాణి సంజయన్ ఇంద్ర ఏనమధీధరత్ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతి రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం యా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం మహాభట్టాభిషేక ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు తథాస్తు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. జై బోలో రామచంద్ర భగవాన్ కీ, సీతా మాతకు, లక్ష్మణ స్వామి కీ, జై బోలో పవన సుత హనుమాన్ కీ.
అందరూ ఒకసారి నేను చెప్పే శ్లోకాలు చెప్పండి. వసిష్ఠ వసిష్ఠః వామదేవశ్చ వామదేవశ్చ జాబాలిః జాబాలిః అథ కాశ్యపః అథ కాశ్యపః కాత్యాయనః కాత్యాయనః సుయజ్ఞశ్చ సుయజ్ఞశ్చ గౌతమః గౌతమః విజయస్తథా విజయస్తథా అభ్యషించన్ అభ్యషించన్ నరవ్యాఘ్రం నరవ్యాఘ్రం ప్రసన్నేన ప్రసన్నేన సుగంధినా సుగంధినా సలిలేన సలిలేన సహస్రాక్షం సహస్రాక్షం వసవః వసవః వాసవం యథా వాసవం యథా అభ్యషించన్ అభ్యషించన్ నరవ్యాఘ్రం నరవ్యాఘ్రం ప్రసన్నేన ప్రసన్నేన సుగంధినా సుగంధినా సలిలేన సలిలేన సహస్రాక్షం సహస్రాక్షం వసవః వసవః వాసవం యథా వాసవం యథా. పట్టాభిషేకం అయింది. ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇంద్రుడు వాయుదేవుడి ద్వారా రాముడికి సమర్పించినటువంటి ముత్యాల హారం, ఆ ముత్యాల హారాన్ని రామచంద్రమూర్తి ఆ పట్టాభిషేక సందర్భంలో తన మెడలో నుంచి తాను తీసి సీతమ్మ వారి మెడలో ధరింపజేశారట. ఆ విధంగా ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి మెడలో నుండి ఆ రామచంద్రమూర్తే సీతమ్మ వారి